यहाँ से और दूसरा नाम लगा के आपके पास आऊँगा। चले मैं सुना देता हूँ, पर मसला ये है इल्मी साहब मानते नहीं आप लोग। सुना मैं अभी देता हूँ, हमें कौन सा टाइम लगना है। जी हवाला सुना हम जेब में रख के बात करते हैं। तो असफ भाई वो आपकी अच्छा जी, टाइटल क्या रखा था आपने? एक तो ना वो मुझे टाइटल भूल जाता है, उसका फिर लिंक भी मैं आपको दूंगा जी पूरा। वो मेरे ख्याल से ना इमाम मेहंदी होने का दावा को इस तरह करके टाइटल मैंने रखा था, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, मैं निकालता हूँ लेकिन एक मिनट दें मुझे। तो फिर आप अपना नाम क्या रखेंगे मुझे वो भी बता दें। जो सर आप बोलेंगे मैं आपके नाम पे नाम रख लूँगा। आका का गुलाम ठीक रख है जो लूँगा। सादे मोहतरम आ गए हैं, वो आपका नाम ना नहीं मैं नया आका का नया नाम, गुलाम रख नहीं नहीं लूँगा। नहीं नहीं नया नाम वो तजवीज़ करेंगे। नहीं ठीक है जी। नहीं, आका का गुलाम, फिर तो आज़ां जी खंजीर लान वो सारा कहना पड़ेगा। अच्छा तो ये आसफ भाई ज़रूरी वो कहीं पे ज़रा लिखा हुआ है कि वीडियो जो है वो मुझे उसको खंजीर कहना पड़ेगा तो फिर जी मैं एक मिनट उस्मान भी मैं देख के ना मैं आपको अभी सेंड कर दूँगा, बल्कि मैं प्ले कर दूंगा ना उसको, मुझे प्ले सेंड कर कर दूंगा मैंने दें। इधर से। जो आपने मुतालबा किया है वही देखना, आपने उससे पूछा तो हमने सुनाना है ना। अच्छा माइक म्यूट करना यार आसफ जी। ये कौन है इल्मी किताबी साहब, क्या नाम है भाई आपका? शाहिद नाम है मेरा, शाहिद। शाहिद साहब आप इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के स्टूडेंट हैं? नहीं जी, मैं इल्मी सहाबी हैं? सर इल्मी किताबी होता है जो किताब से इल्म सीख रहा हो या किताबों से इल्म ले रहा हो, वो ज़रूरी नहीं है ये कहाँ कुरान में लिखा है कि हदीस में? नहीं मैंने अपने पास से लिख लिया है एक। अच्छा अपने पास है, हाँ कोई जी। नवा मजहब कढ़िया जे? नहीं मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम ही है। मजहब इस्लाम है, एक नाम होता अच्छा है। मैं कौन जी, मैं इल्म सीख नवा फिरका बनाया होना है तुसां कोई? नहीं मैं किताब से इल्म सीख रहा हूँ। केड़ी किताब? किताबों से, जितनी भी किताबें हैं, कुरान मतलब कोई 2-4 किताबों के नाम ही बता दें। कुरान हदीस की जितनी भी किताबें हैं जी। और कोई इसके अलावा किसी किताब को नहीं मानता मैं। किसी किताब को नहीं मानते? सही नहीं। हो गया। मुस्लिम है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ते हैं आप? जी बिल्कुल पढ़ता हूँ। नमाज पढ़नी आती है? हाँ जी बिल्कुल आती है। अच्छा 2 फजर के फर्द पढ़ने हैं हमने, वो हाँ कैसे जी। पढ़ेंगे? सर आपके नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है। मतलब दंदियां निकालनी ये है फजर के आपके फर्द? नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है। नहीं बताएं तो सही ना भाई, अच्छे नहीं कोई लगते। मैं भी कोई तबलीग भी करेंगे कि नहीं आप? बजाय कि हमें सिखाने के आप मुझसे उल्टा पूछ रहे हैं। भाई इधर देखे, मैंने आपसे पूछा कि आप नमाज पढ़ते हैं, आपने कहा जी पढ़ता हूँ। हाँ मैंने जी। कहा सिर्फ फजर के जो सुबह उठते ही नमाज पढ़ते हैं। जी आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये बंदा एथीइस्ट है, धैर्य है, कार्य नहीं है। अब माशाल्लाह। उनको जवाब देने के लिए कुछ तो बताना ही पड़ेगा ना कि नहीं बंदा मुसलमान है भाई। ठीक है। इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं जी, अगर कोई कह रहा है ना मैं एथियस्ट हूँ या मैं और क्या बोला आपने? बस वो एथीइस्ट ही रखें। अच्छा फिर? अच्छा अगर मैं हूँ तो मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो फिर इत्थे की लैन आए हो? मैं वो आका के गुलाम साहब ने सवाल किया है नहीं आए की लैन हो तुसी, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बांह फड़ के लै के ते नहीं ना इत्थे आया। रिक्वेस्ट कर लिए ते मैं उते आ गया।
ਚਲੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਐਨ ਜੀ रिक्वेस्ट ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ साद ਅਸੀਂ मोहतरम अच्छा चलो जी चलो साद चलो मोहतरम ये कह रहे हैं इनको ले कॉल के ऊपर, ये कह रहे हैं मैं अपना नाम बदलूंगा और नाम भी हमने कर रखा है ਯਾਰ इसका। ਦੱਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਉਹ ਬਕ 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 ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਸੁਣਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। करण से क्या मुराद है? टाइम पीरियड को एक टाइम पीरियड एक अच्छा भाई यार बहुत शोर आ रहा है। मेरा कर्म अच्छा भाई ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? मोटापे को पसंद करेंगे, यानी खाने पीने की दरदार कुछ हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि साहबा ताबईन के बाद सबसे मुबारक दौर करीब 1200 साल वाले किधर के मैंने कहा उनके फजाइल दूसरी नहीं आपके फजाइल कहाँ से? मैंने कहा हमारे क़यामत के अंदर फिर दीन दोबारा लौटेगा, रेवोल्यूशन आएगी ना उसमें क़यामत में बाकी जगह पर दोबारा दोबारा बेहतर वक्त आएगा। इससे बेहतर वक्त क्या होगा कि पिछले 1200 साल में मुसलमानों को ये पता ही नहीं था कि कुरान बुखारी मुस्लिम में क्या लिखा है, सवाए चंद एक भी हो। आज हमारा बच्चा भी एंड्रॉइड ऐप के जरिए बता सकता है कि बुखारी मुस्लिम में क्या लिखा है। सर ये तो हमारे वाजदात ने कभी सोचा भी हमारे तो जी आवाज आई है भाइयों को, बिल्कुल क्लियर आवाज आई है। ਯਾਰ ਆਸਫ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। आवाज आई नहीं है, बिल्कुल नहीं आई बात। ओहो ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਛਾਪ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਲਾਓ ਵੀਡੀਓ, ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਐ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ, ਐ ਸੁਣ ਲੈ ਬਈ। सही बुखारी व मुस्लिम में आया है कि सबसे बेहतर कर्न मेरा है, फिर मेरे सहाबा का कर्न है, फिर ताबीन का कर्न है। ये कर्न से क्या मुराद है और इसकी मुद्दत कितनी है? कर्न कहते हैं जी अरबी जुबान में जमाने को, टाइम पीरियड को, एक टाइम पीरियड एक कर्न कहलाता है। तो ये हदीस बुखारी मुस्लिम में यूं है कि नबी इस्लाम फरमाया सबसे बेहतर मेरा, यानी जो मेरा मान है सबसे बेहतर मान है, उसके बाद मेरे सहाबा का, उसके बाद ताबईन का और फिर तबा ताबईन का। फिर आगे भी हदीस है कि उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे जो अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे, यानी खाने पीने की तरफ तवज्जो हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि साहबा ताबईन तबा ताबईन के बाद सबसे मुबारक दौर हमारा है। लोग कहते हैं जी 1200 साल वाले की, मैंने कहा फजाइल तो उसी हदीस में आ गए। यहाँ पे उसने कह दिया है कि भाई उनके फजाइल तो आगे हैं, 1200 साल वाले सारे झूठे होंगे। ये दोबारा सुन लो, फिर ना कहना ये अल्फाज नहीं उसने कहे। लोग कहते हैं जी 1200 साल वाले की, मैंने कहा तो उसी हदीस में आ गए, झूठे लोग पैदा होंगे। वो कहते हैं आपके फजाइल कहां से है? मैंने कहा हमारे फजाइल बुखारी मुस्लिम में कि कुर्बे क्या रेवोल्यूशन आएगी ना, मुस्लिम अहमद में मौजूद है, बाकी जगह पे हदीसें मौजूद है, कुर्बे क़यामत में दोबारा खिलाफत बुआ होगी, तो फिर वो दोबारा बेहतर वक्त आएगा। इससे बेहतर वक्त क्या होगा कि पिछले 1200 साल में मुसलमानों को ये पता ही नहीं था कि कुरान बुखारी मुस्लिम में क्या लिखा है, सवाए चंद एक जो इल्मी लोग थे। आज हमारा बच्चा भी जो है वो
एंड्रॉइड ऐप्स के जरिए, PDF के जरिए बता सकता है कि बुखारी में, मुस्लिम में क्या लिखा हुआ है। ਯਾਰ तो सर ये तो हमारे वालिदान ने कभी सोचा भी नहीं। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ? ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹੈ? हाँ जी भाई इल्मी अभी ਆਸਫ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਸਫ ਜੀ ਆਸਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਕ ਹੋ ਮਿਊਟ ਗਿਆ ਦਾ ਜੀ। ਬਟਨ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਰੂਦਾਤ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਜੀ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜੀ ਕਿਓਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੇ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਛੋਕਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜੇ ਫਰੀਆ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਡਿਸ਼ਕਰੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਉਂਝ ਜੀ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਮਰਜ਼ਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਬ ਯਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਆਓ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਜੇ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਆ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਿੱਠੀ ਧੋਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਨੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰਦਈ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ अच्छा भाई और कोई मरज़इया है वे? तो मुस्लिम इल्मी किताबी आओ यार। हाँ जी उस्मान तुसी गल कर लो। अच्छा उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा कादियानी ने दावा किया एक, वो कहते जेड़ा दोबारा आंदा है ना ज्यादा नजूल दे बारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी गल हुंदी है, दोबारा आंदे ते उनदे वास्ते अल्फाज हुंदे ने रजू दे, ते कहंदा है जी मेरा चैलेंज तोड़ो कि किसे हदीस ते आयत दे विच ए अल्फाज होण रजू दे, ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे च रजू दे अल्फाज इस्तेमाल होण, ए कहंदे दा उनदा दावा जे। ਇਹ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਸਰਫੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਘੜਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈਲੋ, मोहतरम आ रही। ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਾਇਸ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਚੋਂ ਵਾਇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ? नहीं मैं वीडियो बिल्कुल नहीं चलाई आ थे रही जो। उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल हल्की। अच्छा, हल्की हल्की आ रही। यार शोर भी मैं आ ना रहा है। लैप जी ठीक हो गया, शोर भी आ रहे असल च मैं आया वां लैपटॉप तो इधर लैपटॉप तो आया वां सिस्टम ते ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ आइए कोई बात, आवाज आई? शोर आ रहा है उस्ताद मोहतरम, आपकी आवाज आ रही है लेकिन साथ में वो शोर आ रिंग टाइप अच्छा ठीक है, नहीं बस थोड़ा जा मैं चेकिंग करनी है, एक मिनट में। ਹੁਣ आइए कोई बात वीडियो दी नहीं उस्ताद मोहतरम, नहीं नहीं। मैं ना सिर्फ एक केबला ना बदल के देख रहा हूँ जरा, एक मिनट। कोई नहीं यार, चलो ठीक है, मैं ना ला छड़ियां ने केबला। चलो तुम गल कर लो। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैं ना शैतानी खजाइन जिल्द 23 ਤੇ ਉਹਦੇ सफ़ा 229 ਤੇ कहता अगर कोई शख्स आसमान से वापस आने वाला होता तो उस मौका पर रजू का लफ्ज़ होना चाहिए था, ना कि नज़ूल का लफ्ज़। और अक्सर नादान इससे धोखा खाते हैं कि नज़ूल उतरने इस फ़िक्रा के साथ आसमान का लफ्ज़ अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं और कहता है कि कोई हदीस भी नहीं है जिस आसमान का लफ्ज़ पाया गया हो। कहते हैं वापस आने के दोबारा वापस के लिए रजू लफ्ज़ बोला जाता है और ये चैलेंज देता है। तो मैंने जो है वो पहले कादियानियों से तो आज तक ये मुतालबा नहीं सुना कि भाई रजू लफ्ज़ होना चाहिए था। नज़ूल के मुराद ये नहीं है कि आसमान से उतरेंगे, तो इसलिए जिन्हें रजू का लफ्ज़ दिखाएं। तो उस्ताद मोहतरम, आपकी नज़र में कोई ऐसी हदीस गुजरी है रजू के हवाले से? समझा नहीं मैं कि नजूल की तो गुजरी है, रजू मतलब नजूल अलग चीज है, रजू अलग चीज यानी है। कि उस हाँ जी, कहता है जी उसके लिए मैं पढ़ के सुना रहा, कहता है जी तमाम हदीसें पढ़कर देख लो, किसी भी सही हदीस में आसमान का लफ्ज़ नहीं पाओगे। आने वाले के लिए जो वापस आने वाला होता है उसके मौका पर रजू का लफ्ज़ होता है, नजूल का नहीं। अच्छा, आसमान का लफ्ज़ यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी जिन्ना दे विच पेश गोई है, उत्थे आसमान दा लफ्ज़ कोई नहीं है। हाँ जी, आसमान का लफ्ज़ भी नहीं है। दूसरा, जो दुनिया से चला जाए वो आसमान पर मौजूद हो, उसने वापस आना हो, तो वापस आने वाले के लिए रजू का लफ्ज़ बोला जाता है, नजूल का नहीं। नजूल का नहीं बोला जाता, सही हो गया। अच्छा, तो यही चीज़ मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताबों के अंदर वो लिखता है। हाँ जी, और ये देख लें रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 593 है
مرزا قادیانی کہتا ہے हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। ये आयत जिस्मानी और सियासी मुल्की के तौर पर हज़रत मसीह के हक़ में पेश हुई है। जिस गलबा कामिल दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के ज़रिए से ज़हूर में आएगा कि जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी अफाक और अख्तार में फैल जाएगा। अच्छा अगला हवाला ज़रा सुन इधर उसने एक इसमें और हवाला जी रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 601 और 602 कहता है असा रब्बुकुम अन यरहमकुम वाली आयत लिख के वो कहता है कि खुदाए ताला का इरादा इस बात की तरफ मुतवज्जे है जो तुम पर रहम करे, और अगर तुमने गुनाह और सरकशी की तरफ रजू किया तो हम भी सज़ा और उक़ूबत की तरफ रजू करेंगे, और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। ये आयत इस मकाम पर हज़रत मसीह के जलाली तौर पर ज़ाहिर होने का इशारा है। यानी अगर तरीक़े रिफ़क़ और नरमी लुत्फ़ एहसान का कबूल नहीं करेंगे और हक़ महज जो दलाइल वाज़िहा और आयात बय्यिना से खुल गया है इससे सरकशी रहेंगे, तो वो ज़माना भी आने वाला है कि जब खुदा ताला मुजरिमीन के लिए शिद्दत और इनफ और कहर और सख्ती को इस्तेमाल में लाएगा। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम नहायत जलालियत के साथ दुनिया पर उतरेंगे। लफ्ज़ ज़रा याद रखा जे, दुनिया पर उतरेंगे। और दुनिया पर कित्थों उतरना, हवावां चों, वो कित्थों आसमान तो उतरना है, और कित्थों उतरना है मिर्जा खुद कबूल करदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जदों आणगे ना वो दुनिया ते उतरनगे, आसमान तो नाज़िल होंगे। अच्छा चलो इसके ऊपर मैं कुछ दलाइल और भी दे देता हूँ, और आसमान का लफ्ज़ भी दिखा देते हैं। हाँ जी, तो कादियानी ये ना कहें जी आसमान का लफ्ज़ कहीं नहीं है। अच्छा ज़रा एक मिनट ठहर जाए, आप उतनी देर बात कर लें, मैं ज़रा ये दलाइल दे। जी जी अच्छे उस्ताद मोहतरम, वो जो रजू का है ना मुतालबा, कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि वापस आने वाले के लिए रजू का लफ्ज़ बोला जाता है, ना कि नजूल का। तो ये इसका भी हवाला अच्छा जी ये एक हवाला और ले लें। रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 431 मिर्ज़ा कादियानी कहता है सो हज़रत मसीह तो अंजील को नाकस की नाकस ही छोड़कर आसमानों पर जा बैठे। ठीक है जी, इधर भी आसमान का लफ्ज़ आपको मिल जाएगा जी। मजीद आगे बात कर, ये तो हो गई, ये हवाले तो हमें सारे मिल जाएंगे उस्ताद मोहतरम। वो कह रहा है कि हदीस दिखाओ हमें कोई ना कोई। हाँ जी हदीस ये ना कंजुल इमाल जी, ये हदीस भी दिखा देते हैं जी। ये ले जी कादियानियों नेड़े नेड़े हो जाओ, मिर्ज़ा कादियानी चैलेंज दे रहा जो ते चैलेंज तोड़न लगे जी असी। आसमान एक मिनट है, जरा सर्च ते ला लवां मैं जी। शाह जी ये ना हदीस नंबर है 39726 जी जी। वो सारियां हदीसां ना एक जगह ते मैं रखियां ने, तो नहीं मैं जरा सर्चिंग ला छड़ी है। एक मिनट, मिनस्समा एक और रवायत हवाले इधर उधर नहीं है जाना। अरे मिर्जा जो खुद आसमान का लफ्ज़ बोल रहे है तो सानू इधर उधर जाने की लोड़ की है। अच्छा जी रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 221 ते 281 ते 282 कहता है हुजाजुल करामा में इब्ने वातील से रवायत लिखी है कि मसीह असर के वक़्त आसमान पर से नाजल होगा। उन कादियानियां कोलों हदीस लेनी है कि हुजाजुल करामा दे विच किथे इब्ने वतील ने लिखे है, वो केड़ी रवायत है जिहड़ी मिर्जे ने बयान की है हदीस कि मसीह असर के वक़्त आसमान पर से नाजल होगा। ठीक हो गया कि नहीं होया?
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਜਤੁਲ ਕਰਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅਕਾਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ? ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਮਟਾਲਵੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਣ ਮੁਹੰਮਦੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਜਤ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸੰਨਫ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹੁਜਤੁਲ ਕਰਾਮਾ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ। ਹੈ ਜੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਕਾਬਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਸੀ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਜੀ ਤਵੀਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੀ। ਹਸਨ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਲੈਪਟਾਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। शादी ये ना नीचे आए हैं, जाहिर अहमद साहब आए हैं। जी ले आओ जी। आ जाओ जी, आ जाओ। सवाल कौन है? अच्छा उस्ताद मोहतरम, ओ ज़हीर आ गया जी। जी थोड़ा बिजी हूँ, छोटा सा एक सवाल पूछना था अगर इजाजत हो तो। अच्छा, जो सवाल करेंगे बात कहाँ से करेंगे, कुरान हदीस से या किसी और जगह से? कुरान से मसला कुरान तो से। सारा कुरान ठीक से ही है है। जी। जी कुरान की पहले आयत बता दें कि फिर सवाल करें। कुरान की सूरह अनाम की आयत है, आयत नंबर 7। वो एक कहती है मिनट, कि एक मिनट जी, लिखते लें जी यार, की हो गया यार, साहब ही लिया करो। अच्छा, सूरह अल अनाम आयत नंबर 7, आयत 7 क्या कहती है सूरह? वो कहती है कि अगर हम इस कुरान एक मिनट जरा, थोड़ा एक मिनट। अच्छा, आयत ना पढ़ के जरा सुना दियो, मैं ना खोल लीजिए जरा एक मिनट। वलकद नज़लना अलैका। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਆ ਜੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। 7 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਅੱਛਾ नहीं वो तो आयत ने कितने चले जाना है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 7 ਸੂਰਾ ਅਲ ਅਨਾਮ, ਚਲੋ ਜੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਇਸ ਕੁਰਾਨ को ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਪੜੋ। मेरे सामने कुरान नहीं है पर मैं पढ़ देना है, मैंने चलो। अंदाजा की है। चलो जो अलैका किताबन फी करतासिन फला मासूहु बेइदिम लकाल लजीना कफरु इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। अगर हम इस कुरान को कागजों पर भी नाजिल करते जिसे वो लोग अपने हाथों से छू लेते तो लोग फिर भी उसका इनकार कर देते। सवाल है पूछना चाहना है मैं, बड़ा सादा जी सवाल है कि सारी बहस ऐस गलती हो रही है कि चीज़ां आसमान तो नाजिल होंदी हैं या आसमान ते चढ़दी हैं। कुरान ने सूरह हज ने साफ इनकार करता है कि तुम्हारे गोश और खून खुदा ताला तक नहीं पहुंचते लेकिन तुम्हारा तकवा। नजूल दे मुतालिक खुदा ताला कहता है कि हमने लिबास उतारा लेकिन कोई लिबास को दिखा कोई भी नहीं रहा कि मैं इस्त्री करके पा लवां। सवाल मेरा है वा कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੋਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਤੇ ਲਵੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਅਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਤ 7 ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਇਤ 7 ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਆਇਤ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਆਇਤ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਬਿਲकुल ਭਾਈ ਬਿਲकुल 100% ਸੂਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਆਇਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਤ ਹੈ 7 ਨੰਬਰ 7 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਸੂਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ 50 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ 50 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਸੂਰੇ ਚਲ ਨਾਮ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਪਸ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ? ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ? ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? अच्छा चलो ठीक हो गया जी। एक मिनट जरा वो VPN ओपन हो रहे हैं। अच्छा सही हो गया। अच्छा जी ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਉਰਦੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੋਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਖੋਲਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲੋ ਨਾ, ਸਰਚ ਇਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਓ। ਸਰਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਸਰਚ? ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਤੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਹੋਮ ਹੋਮ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਅੱਛਾ, ਤੇ home ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਮ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਹੋਮ ਇਹ ਹੋਮ ਹੀ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਜੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੋਮ ਤੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉਰਦੂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸਰਚ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਬਸ ਐਂਡ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਹੈਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰਚ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਰੀਡ ਲਿਸਨ ਸਰਚ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੂਰੇ ਅਨਾਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 7 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ? ਉਹ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਅਲ ਅਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੀ? 8 ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਓਏ ਇਹੋ ਹੀ ਏ। ਹੈਲੋ ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਏ। जी आवाज आई सी कि नहीं? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਏ ਤੇ वो नजल ना ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਊਸ ਹੈ। वो लो नजल ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਮਾਈਕ वो लो नजल हाँ हाँ यही यही शेर मुबीन ਤੇ ਇਹ ਤੇ 8 ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ वो लो नजल हाँ हाँ यही यही शेर मुबीन ਆ ਸਫਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਹੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ड्रामा जे है नमूना। ओ भाई ये देखो कादियानियों का ड्रामा। ये हालांकि 7 नंबर आयत ये है और वो ये नहीं है, इसलिए ये मैं पूछ रहा था कि बताओ मुझे कि मुसलमानों की ये हमारे पास ये भी ये देखें सूरह अल अनाम, ये मुसलमानों वाले कुरान के अंदर आप देख लें, ये आयत नंबर 7 है। सूरह अल अनाम, ये मुसलमानों वाले कुरान के अंदर आप देख लें। यार वॉइस डबल हो रही है मुरब्बी जी। आपने अपनी सेटिंग कर ली हुई है कि दोबारा से? अच्छा यार सुने जरा एक मिनट। अब ये देखिए जी, ये मुसलमानों का कुरान है और आयत नंबर 7 है, जबकि कादियानियों ने ये जो अभी मुझे ये वेबसाइट खुद ओपन करके ये कहा है कि alislam.org के अंदर जाके देखो, ये देख लें सूरह अल अनाम, और यहाँ पे कौन सी आयत बन रही है? आयत नंबर 8। पहला धोखा उन्होंने कहते हैं, पहली चोरी ते पहला ही फा। चलो जी अब अगली बात करते हैं। अच्छा जी मुरब्बी जी, क्या हुआ है इस आयत को बताइएगा जरा। हेलो ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਗੈਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ वॉइस डबल हो रही है आपकी मुरब्बी जी, वॉइस आपकी डबल। क्यों 8 क्यों मां? हेलो मुरब्बी जी, वॉइस कख नहीं समझ आ रही। ले आप कॉल काट के दोबारा कॉल पे हैं, कॉल काटें दोबारा कॉल ज्वाइन करें, हम आपको लेते हैं। अभी लगता है कोई इशू हो गया। जहीर साहब आप कॉल काट के दोबारा कॉल करें। चलो सही हो, चलो जी पार्टी फिर शुरू हो गई है। आओ सामने आओ जरा। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कुरान वाला ड्रामा है ना जी, कुरान हम कुरान से बात करते हैं, वो भी अज ड्रामा फ्लॉप करना है सीन। आ जाओ मुरब्बी जी। जी उस्ताद ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜੀ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक मिनट भाई जी जहीर साहब आप बोलें जरा, आवाज आ रही है? ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਡਬਲ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ अच्छा गल सुन लो, नहीं सवाल पुछन दी वक्त नहीं, हुण ते सवाल दे जवाब देण दा वक्त है कि तुसां ए जेड़ा ड्रामा क्यों कीता, क्यों ए दजल क्यों कीता। तुसी आयत नंबर 7 दसी, हालांकि तुहाडा जेड़ा कुरान है उत्थे आयत 8 सी, तुसां लोकां नूं क्यों नहीं दसिया कि आयत 8 है? ਜੀ 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 ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਗੈਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ठीक हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸੂਰਾ ਅਲ ਅਨਾਮ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਕਿ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਤੇ ਦਜਲ ਤੇ ਫਰੇਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੇ।
ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਜੇ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਰਾਡਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਜਲ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, लेकिन तुसा क्यों नहीं, तुसा झूठ क्यों बोला? क्योंकि मिर्जा कादियानी कहता है कि जब एक बात में कोई झूठा साबित हो जाए तो फिर दूसरी बात में भी इस पर इतबार नहीं रहता। अब मुझे तो आप पर कोई इतबार नहीं रहा यार। मिर्जा कादियानी कहता है कि झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीक है ना इंसानों का। वो मिर्जा कादियानी कहता है झूठे इंसान को नहीं छड़े हो जे ताटे मुतालिक ही क्या है ना ते। अच्छा झूठ बोलने से बदतर दुनिया में कोई बुरा काम नहीं, मिर्जा कहते हैं। जो वलदु ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। ऐसे ही है। तो झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने ये गू भी खा लिया और आपने ये मुर्दार खोर भी हैं और आप जनाब क्या इसका नाम है वलदुल हराम भी और वलदुल ज़ना भी हो गए और आप जनाब मुर्तद भी हो गए और बकौल जी। और आप और एक मिनट और जो मिर्जा जी ने फरमाया ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੁਣते ਲਵੋ ना। मिर्जा जी ने ये भी फरमाया कि जी आप 5 मिनट ले लिया जे, लेकिन मेरी गल सुन। आपने झूठ बोल के साबित कर दिया कि आप कुत्ते भी हैं, ये कुत्तों का तरीक है, इंसानों का नहीं है। ठीक है, इंसानों का तरीक नहीं। हाँ जी, तो ये आपने कुत्तों का तरीक क्यों इख्तियार किया? चले इसका जवाब दे। 1.5 मिनट बोला मैं जी ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੋ, लेकिन ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ कि कुरान कहता है कि हम ये झूठ क्यों बोला? जवाब इसका चाहिए ना। नहीं और कोई जवाब नहीं, जवाब और कोई नहीं। आपने ये झूठ क्यों बोला? आपने ये गू क्यों खाया? आप कुत्तों जैसे क्यों बन गए? आप खंजीर क्यों बने? आप वलदुल हराम क्यों बने? मुफ्ती यार मिर्जे ने कहा है झूठ बोलना और मुर्दार खाना और गू खाना बराबर है। हारे होए जवारी हैं यार तू ते यार वो सही हो गया ना, बिल्कुल जवाब भी चाहिए था ना। दुनिया ने सुन लिया सवाल जी, ठीक हो गया ना। झूठ क्यों बोला आपने? आपने ये दजल बयानी क्यों की? झूठ क्यों बोला आपने? सूरह अल अनाम की आयत नंबर 8 आपने क्यों नहीं कही थी? क्योंकि वो आपका कुरान है, कादियानियों का कुरान। आपने झूठ क्यों बोला? आपने मुसलमानों वाले कुरान की आयत क्यों बताई? आपको अपनी ही आयत बतानी चाहिए थी। आपने झूठ क्यों बोला? इसका जवाब चाहिए मुझे। चलो बस मुरब्बी जी तितर हो गए। वल्ला मैं नहीं जे कढ़िया, वल्ला मुरब्बी तितर हो गया। बस ऐ औकात है, जे कुरान पिया कादियानियां जी। वालेकुम सलाम। वो कह रहे हैं आप क्या मुसलमानों वाले कुरान से आप आयत बताइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं वो कादियानी, आप लोग कादियानी हैं तो कादियानियों वाले कुरान की क्यों नहीं बताते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मत के लिए आए थे या पूरी दुनिया के लिए आए थे? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो आपको बताना चाहिए था कि भाई कह सकते हैं कि वो आपने कुरान ये वो ये दज्जल जो है ना आप छोड़ दें। मुबशर शाह नहीं बताएं तो सही ना मुरब्बी जी कि आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम लोग असल में तुम लोग ना मसीह मौद बनना चाहते हो। तुम लोग ना मसीह मौद बनना चाहते हो झूठ बोल के। मेरी मैनू तू अपनी बैच चला ले, ठीक है ना? मैनू अपनी कुड़ी दा रिश्ता दे। चलो इसका तो बताए ना पहले, वो बाद में करते हैं, बैत में लेते हैं। उस बंदे को क्यों उतारा? अच्छा मैंने नहीं उतारा। आप बता दें कि तुम लोग मसीह मौद बनना चाहते हो, यानी झूठ बोल के मसीह मौद बनना चाहते हो। मसीह मौद बनना चाहते हो यानी नहीं देखो, उसके लिए मसीह मौद बनने के लिए मकद से पहले 16 दिन तक खून आना पड़ता है, तो फिर जाके मसीह मौद बनता है। ओ भाई 10 महीने का हमल खोतियां ला होए ते फिर मसीह मौद बनता है, एवें नहीं, वो आसान काम नहीं।
ਤੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕੋਣੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਆਸਾਨ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਅਮੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਅੱਬੂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਕੋਣੀ ਮੈਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਤੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਸਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਮਾਮ छोटा फकीरा कहता है जी कुरान दुनिया से उठ गया है और अब दोबारा मिर्जे कादियानी को मोहम्मद बना के अल्लाह ने दुनिया पे नाजल किया है, तो इसके ऊपर कुरान दोबारा नाजल किया है। तेरी किसी ने गल नहीं सुनी? क्यों नहीं सुननी? और तू क्यों नहीं सुनी? तू कहना चले तो जवाब ही तो दवो ना। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਸ਼ੁਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ? ਲਾਉਂਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਐਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਿਓ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਓਏ ਰਾਜਪੂਤ ਜ਼ਰਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਓਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਘਿਓ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮਰੇ। अच्छा गल तो सुन, ए की चक्कर सी? मिर्जा कादियानी कहंदा किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदम जाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो कहंदा कि मैं गंडोया वां, वो आंदा मैं गंडोया वां, वो आंदा मैं बंदे दा पुत्तर ही नहीं है, वो आंदा मैं बंदे दा बच्चा ही नहीं है। हूँ बशर की जाए नफरत, वो आंदा मैं लाम नून। क्या मिर्जे नूं तुसीं लाम नून मनदे? मुफ्ती साहब गल सुनो मेरी गल सुनो मुफ्ती साहब। हाँ जी, मिर्जे नूं लाम नून मनदे हो कि नहीं? नहीं मैं नहीं मानता। मनदे हो कि नहीं? मिर्जे नूं लाम नून मनदे हो कि नहीं? दसो जरा। मुफ्ती यार मिर्जा लाम नून है कि नहीं? मिर्जा लाम नून है कि नहीं? किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। किरमे खाकी गंडोए नूं कहंदे ने, गंडोए नहीं ते ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੱਸੋ? नहीं लाम नून बीजू एंडी मानदा होएगा फिर। मेरी गल सुन लो मुफ्ती साहब। ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ। गल ते सुन ले मरे। ਚੱਲ ਨਾ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अल्लाह पाक दी कसम दज्जाल। अल्लाह दी कसम उन्हें क्या वे, अल्लाह दी कसम उन्हें कि अल्लाह पाक तुसी दज्जाल, अल्लाह दी कसम उन्हें क्या या वे ले 127 रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 127। किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, न आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। मिर्जा कादियानी कहंदा मैं गंडोया, मैं ते बंदे दा बच्चा ही नहीं है, मैं ते लाम नून मेरी गल लाम नून। और मिर्जा कहंदा मैं केला वां केला, और मिर्जा कहंदा हूँ बशर कई जाए नफरत, वो आंदा मैं बशर दा केला वां केला। केला तू हाथ च फड़या ही मिर्जे कादियानी इंज कहो, ओए इंज कह तू मिर्जे कादियानी नूं हाथ च फड़या सी।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਓ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੁਫਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਮ ਨੂਨ ਤੂੰ ਐਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਲਾਮ ਨੂਨ ਆ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 21 ਸਫਾ 127 ਜਿਲਦ 21 ਸਫਾ 127 ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਮ ਨੂਨ ਆ ਆ ਕੁੱਤਾ वो बशर की जाए नफरत ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ किरमे खाकी हूँ गंडोया ਤੈਨੂੰ वो ना आदमजाद हूँ मैं बंदे का बच्चा ही नहीं है ना आदमजाद हूँ वो मतलब क्या ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੋ जो किसी की ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ तो जेड़ा ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ जेड़ा केला ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਭਾਈ ਅਸਦ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ना लोग सुनते ने ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ लोग सुन सारे भरा खा लो यार ਕੀ ਨਾ ਲਾਮ ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਲਾਮ ਨੂਨ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਮ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। काव खेया ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैं ਨਾ तेरी मेरा काव खेया ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਡੋਇਆ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਨਾ ਗਡੋਇਆ ਨਾ ਬਣੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਡੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਬਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਚਾ ਬੁੱਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਮੇ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ अपने हिस्से ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਲਾਓ ਇਬਨ ਥੱਲੇ ਮਰੀਮ ਅਸਲ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਓ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਲਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਐਂਡ ਤੂੰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ BUND ਮੰਨ ਲੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾਮ ਨੂੰ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਮੀਨ ਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਮ ਨੂੰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾਮ ਨੂੰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੋਏ ਮੰਨ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਾਮ ਨੂੰ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾਮ ਨੂੰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਜਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਜਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਜੀ ਬੁਗਦਾਦੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੋ ਖਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਮ ਨੂਨ ਅਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੇਜੇ ਮੁਝੇ ਯਕੀਨ ਰਹਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਬਾਜੀ ਭੇਜ तो मुझे यकीन रहा कि मैं जो हूँ वो ना मर्द हूँ अपनी बाजी निੱਕੀ ਭੇਜ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਭੇਜ ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਭੇਜ ਹੈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੂਰਉদ্দিন ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂਰੁद्दीन ਕਹਿੰਦਾ है बेगम साहिबा ने 20 मरतबा कहा मैं तो आपकी लोंडी हूँ। कहता है नूरुद्दीन कहता है कि 20 मरतबा बेगम साहिबा ने मुझे कहा है मैं तो आपकी लोंडी हूँ। एक काम तुसी है और लोंडी का माना किया हुआ है कादियानियों ने रंडी। लोंडी का माना किया हुआ है कादियानियों ने कि रंडी। इसका मतलब ये हुआ कि नूरुद्दीन ने ये लिखा कि 20 मरतबा बेगम साहिबा ने कहा मैं तो तुम्हारी रंडी हूँ। अच्छा वो दूजे पासे ना वो मिर्जा कादियानी कहता है राजपूत गल सुनो मिर्जा कादियानी कहता है कि गोरों के लिए बहम रंडियां पहुंचाई जावें ते दूसरे पासे तुसी लोंडी दा माना रंडी करदे हो ते किते नुसरत जहां बेगम ने ते किते भेजिया सीगा तुसी झूठे बंदे जे झूठे लोग ओ यार किताबां 'च लिखिया है एक भी झूठ है ते गल कर आ हुणे मैनू पढ़ के सुनाया वो कहंदा ने क्या हमारे मुसलमानों का कुरान मुसलमानों का कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मत के लिए थे। बशीर कहता है बशीर कहता है कि कुरान कहाँ मौजूद है कुरान दुनिया से उठ गया है। ओ लो जी मिर्जा बशीर दी भैन नू यही पता नहीं की गालां कड्ढी जा रहा है। ओ भाई वो तुहाडा बंदा है तुसी ना ओनू गालां कड्ढो। वो कहता है कि कुरान कहाँ मौजूद है कुरान तो अब दोबारा कादियान में नाज़िल हुआ है मूत्र ले शलवार के ऊपर ते वो तुसी वो झूठ बोल के गया बंदा ज़हीर इत्थे आके मुसलमानां दे कुरान दी आयत पेश कर रहा सी। वो जिदों उस्ताद मोहतरम ने मेहनत कीती है किते होया ही नहीं और जिंदो उस्ताद मोहतरम ने मेहनत की उत्थे जाके लिखिया है 8 नंबर वो ते कादियानियां दे उत्ते नाज़िल होया है वो उत्ते 8 नंबर आयत निकल आई ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜਰ ਤੇ ਵਲਦੁਲ ਜ਼ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਜਰ ਤੇ ਵਲਦੁਲ ਜ਼ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਮਨੂਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਮਨੂਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਭਾਗਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਕਾਫਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਸੀਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੁਣ ਦੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਲੜ ਤੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੱਢ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਦੱਸ 3 ਰਾਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਸੀਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਯਾਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਸੀਟੀ ਦਾ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਉਹ ਕਸੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਨੂਰੁद्दीन ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੂੰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਸੀਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਰਦ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਰਾਜਪੂਤ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਰਾਜਪੂਤ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਏ ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਏ ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਏ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲਜਣਾ ਲੈਣੀ ਏ ਯਾਰ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਉਹ ਕਸੀਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਓਏ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਕਸੀਟੀ ਦਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੱਸ राजपूत इंज ना कर यार कम से कम जवाब दे तू तो गालां कट रहे हैं
ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਭੈਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਰੰਡਾ ਬਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਮ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ BUND ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਚੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸ, ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਭੈਣ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ? ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ही करनी शुरू कर देना। राजपूत तेरा मिर्जा कादियानी खड़ा होता है क्या नहीं? राजपूत तेरा मिर्जा कादियानी खड़ा होता है या नहीं? चुप करके चल जा। राजपूत तेरा मिर्जा कादियानी खड़ा होता या नहीं? राजपूत तेरा मिर्जा कादियानी खड़ा होता या नहीं? राजपूत तेरा मिर्जा कादियानी खड़ा होता है या नहीं? एक मिनट राजपूत जवाब दे, सवाल का जवाब दे। मिर्जा कादियानी खड़ा होता या नहीं? राजपूत तेरा मिर्जा कादियानी खड़ा होता या नहीं? बता। मैं उसका करांगा। राजपूत तेरा मिर्जा कादियानी खड़ा होता अगर मैं ताड़े फिर के जाऊंगा। ओए राजपूत जवाब दे, तेरा मिर्जा कादियानी खिलौंदा, मिर्जा कादियानी खिलौंदा या नहीं? राजपूत मेरा पुत्र तेरा मिर्जा कादियानी खिलौंदा या नहीं? दसता सही राजपूत। ओए राजपूत तेरा मिर्जा कादियानी खिलौंदा या नहीं? तेरा मिर्जा कादियानी खिलौंदा या नहीं? तू चढ़े आके मेरे मिर्जा कादियानी थे, मेरा मिर्जा कादियानी की चुप तू, तेरे मुंह च मेरा मिर्जा कादियानी क्या ले मिर्जा कादियानी ते वाजा के ओए बड़ा तू जब कर रिया थी, चल चढ़ा के सवारी करके हामिला हो तेनों मैं 10 महीने वाला हमल करा खोती दिया बच्चा। ਓਏ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁਣ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਸਹੀ ਦੱਸ, ਬਣਿਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖੂਨ? ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਮੂਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆਰ ਪੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਇਹ ਕਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ? ਉਹ ਨਸ ਕੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਓਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਣ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਬਣ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ, ਖੋਤੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। मौलवी तो बंदा ने सा ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਅਜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਓਏ? ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਵਾੜੇ ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਅੱਜ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ। ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ। कहता तुम्हें इतराज क्या है? उधर वीडियो चलाई उधर 10 यार खून है वो वीडियो किसी दे कोल आजाद तुम्हें इतराज क्या है? ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ वीडियो लाई उधर। अच्छा शाह साहब भैन ते ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਦੇ ਖਸਮਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆਖਰ ਸੋਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਪਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਜੋ ਕੁੱਤੇ ਹੰਗਰ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਾਨਤੁल्लाह ਇਬਨ ਗਸੀਟੀ ਇਬਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੌਗ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਉਂਝ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਭੌਂਕਣਾ, ਭੌਂਕੀ ਚੱਲ, ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੁੱਤਿਆ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਭੌਂਕ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂਨ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਤਲਬ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਬੱਚੇ हैं। ਤਲਤ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਫੀਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ ਗਈ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ ਗਈ ਭੈਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਲ। ਇੰਜ ਕਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪਾ ਜ਼ਰਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। मैं मुसलमान हूँ ना, मैं मुसलमान हूँ ना। ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਵੇ ਮਤਲਬ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, मैं भैन को कुआरा नहीं मरना बाद में। और राजपूत तेरा मिर्जा कादियानी कितना बड़ा है बता। मैं बात मिर्जा कादियानी खड़ा होता है या नहीं? तेरी बीवी सर्टिफाइड भी है तेरे मिर्जा कादियानी के बच्चे? मिर्जा कादियानी पर चढ़ा के सवारी कर, मिर्जा कादियानी की आके खोते का मिर्जा कादियानी खड़ा है, उस पे आके सवारी कर, मजे ले और हामिला और 10 महीने का हमल ले, 10 महीने का हमल ले खोते के कादियानी पे जो है ना चल करना। मैं राजपूत ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਲਈ ਕਵਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਂ? ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। तेरी बाजी ने क्या है कि तू खुश रह कुटी गया बजा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰਾਜਪੂਤ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ। तू आपसे सवाल करे जो बच्चों पे तेरी भैन किदे लाभ 10000 ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। तेरी भैन ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਜਾ भाई इतने पूछे कि दीन के नाम दो मिनट के
ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਉਹ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਗਾਣਾ वो अपनी भैन का खुदा आ गया मेरे लोले यहाँ पे देखो ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੱਧ जो मूर्ति मोशा ਸ਼ਾਬਾਸ਼ चंदे मांग के भैन चो दी कुड़ी पेश कराती ने अपनी सारे ਓਏ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ 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 ਸੁਬਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ और तेरी भैन हो पहले अपने सरदार ਨੂੰ चुको ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਕਾਜੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਐ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮਿਰਜ਼ਈਆ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਦਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾੜੀ ਭਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਿਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਣੋ ਅਮਰ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 5-6 ਸਤਾਂ ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਰਿਵਾਜ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਚ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਜ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ ਭਾਈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂਰੁਦੀਨ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤੇ BUND ਮਰਵਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਭਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਪਠਾਣਾ ਨਾਲ ਘੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਸਬੂਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਸਬੂਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਦੱਸ ਉਹ ਮੰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਦੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲੀ। ਓਏ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਗਏ, ਸਹੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਬੂਈ ਸੂਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿੱਟੀ ਹੋਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਤੋਂ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਤੋਂ ਕਰੀਏ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਰਾਜਪੂਤ ਉਹ ਸੂਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ बोलिया ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ सारे को 4 मन के आदमी से तसल्ली नहीं हुई, आराम नहीं पहुंचा तो 8 मन मंगाया गया, 10 मंगा मंगाया गया। तेरे बाप का क्या जाता है? तुझे तेरे पेट में क्यों दर्द हो रही है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जिस तरह आराम मिला आपने करवाया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रही है? क्या परेशानी है बताओ? हाँ जी, आवाज आई है? अच्छा भाई, आवाज की ना थोड़ी आवाज की स्पीड ज्यादा, जरा स्लो मोशन में चलाओ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਡੀਓ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਦੀ। तुम्हें एतराज क्या है? तुम्हारे जिस्म पर तो नहीं चढ़ा था ना 4 मन का कि तू मर जाता? मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को 4 मन के आदमी से तसल्ली नहीं हुई, आराम नहीं पहुंचा तो 8 मन का मंगाया गया, 10 मन का मंगाया गया। तेरे बाप का क्या जाता है? तुझे तेरे पीठ में क्यों दर्द हो रही है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जिस तरह आराम मिला आपने करवाया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे पीठ में दर्द क्यों हो रही है? क्या परेशानी है बताओ?
कहता है उनको जैसे आराम मिला उन्होंने उनके लिए 10 मन का महादवीर मंगाया गया, 4 मन का मंगाया गया। ਉਹਨੂੰ 10 ਮਨ ਦਾ ਮਹਾਦਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਯਾਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਸ਼ਲ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਸ਼ਲ ਸੀ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਸ਼ਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਭਈ ਇਹ ਸੁਣੀਓ ਜ਼ਰਾ ਲਈ ਕਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੁਰ ਗਈ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਘੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਫਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕੇ ਨਾ ਫਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਾਕੇ ਨਾ ਫਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੈਦ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਨੱਸ ਗਈ ਉਹ। ਇਹ ਅਸਲ ਬਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪੇਤੀ ਨੇ ਲੰਕਾ ਢਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਫੇਰ ਆਇਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਕਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੁਣ? ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਰੱਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਰੱਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਈ ਕਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰੱਬੀ ਏ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਚੱਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 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 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਛੱਡੋ ਮਰੱਬੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ 4 5 6 ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਲਈ ਕਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮਰੱਬੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੋ ਦੀ ਕਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਚੱਲ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਹਰ ਮਦਦ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖ ਨਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਉਹ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਉਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਮ ਨੂਨ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਮ ਨੂਨ ਮੰਨਦਾ, BUND ਮੰਨਦਾ। ਓਏ ਮਰੱਬੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਲ ਪਤਾ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਜਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ।
हेलो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਤਬਲੀਗ ਅਗਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਨਾ एक मिनट ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ मैं ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ वीडियो ਹੈ रिकॉर्ड कर ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ रिकॉर्ड ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ करना ਆਹੋ है शुरू ਆਹੋ हो गई रिकॉर्ड जिथे कहोगे लान ਤੂੰ- भेज देगा ਤੂੰ पर ਮੈਂ तुसी ਫਾਰਮ अपनी ਮੰਗਾਨਾ ਵਾ भैन दा ਮੈਂ रिश्ता ਫਾਰਮ मेरे ਮੰਗਾਨਾ नाल कराना है ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਮੰਗਾਨਾ ਵਾ अपनी भैन दा रिश्ता सुन मेरे मेरी नाल गल। कराना है खराज दे- मैं फार्म मंगा अच्छा, सुन रिकॉर्ड लेना। कर ਸੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਬਲਦੀਅਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हेलो जी शाह जी अच्छा कादियानी मुरब्बी साहब आप क्या कह रहे हैं कि रिश्ता अगर कोई दे दे ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਜੇ ਦਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ नहीं ना है एक मिनट कादियानी अच्छा कोई रिश्ता नॉर्मल दे है, दे तो फिर नॉर्मल। मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत डाल दोगे आप तू भैन चोदा कंजरा नकादे नहीं नॉर्मल क्या अच्छा चलो ना बताओ से उर्दू में थोड़ा से बात कर लो अच्छा अगर कोई रिश्ता तुम्हें दे दे अपनी बहन का तो तुम मिर्जे के पे लानत डाल दोगे अपनी अल्लाह पाक दी कसमें अपनी कुड़ी दा रिश्ता करा कुरान दी कसमें सच्चे दिल नाल निभावांगा की करेंगा कुड़ी दा रिश्ता मैनू दे नहीं की करेंगा अल्लाह पाक दी कसम कर दिए जिसा तू कहेगा कर लांगा पर होए कुड़ी तेरी सकी नहीं चलो ठीक है जी तो फिर करेंगा की जो तू कहेगा मैं कर दांगा नहीं मैं ते कहना पिया मिर्जे गुलाम कादियानी ते लानत पाएगा उन्हें खंदीर कवेंगा मैं तू अपनी कुड़ी दा रिश्ता दे उस तो बाद मैं जो तू शर्त रखेगा मैं मनांगा चल ना वो दोहरा के कहना कि मैं की किया वे तू अपनी कुड़ी दा रिश्ता दे कुरान दी कसम खा के कहना की जो तू कहेगा मैं कवांगा की मैं की किया है मैं तो कह छड़े तू ही कुरान दी कसम खा के दस मैं तेनू अच्छा कुड़ी दा ठीक है रिश्ता मैं तो कह छड़िया वे कि फिर रिश्ता तेनू अगर नहीं। मिल जाए तो तू मिर्जे गुलाम कादियानी नु खंदीर कवेंगा और ओते ते लानत पाएगा तू कुरान दी कसम खा के कह कि मैं तेनू अपनी कुड़ी दा रिश्ता दांगा उस तो बाद अच्छा। मैं तेनू हर गल साबित कर देगा रिकॉर्डिंग होनी मेरे को अच्छा चल ना की मैं की किया वे कि की कवेंगा तू फिर बाद चो तू जे मुसलमान है हक नहीं ना तेनू कोई डर नहीं अच्छा तू क्या मैं तेनू अपना दिमाग बनावांगा अपना जवाई बनावांगा अपनी कुड़ी दा रिश्ता दा एक्टिव लेवल कुरान पाक दी कसम तू तू जिथे कहेगा ना लानत भेजनी है जिथे जो कहेगा मैं करा किथे लानत भेजनी है तो अपनी कुड़ी दा मेरे नाल रिश्ता कराएगा अच्छा फिर ना नहीं फिर नहीं सीधी साफ सीधी गल मैं भाई वो और बंदा दस ते नहीं- सही ना मैं की क्या की है तेनू तेनू तो गल ही नहीं समझ आई ते रिश्ता तेनू एवें दे दईए तू क्या लानत पाएगा फलांटी किदे ते मिर्जा साहब थे केड़े मिर्जा साहब इंजीनियर मिर्जा चल वेख्या जे ਇਹ ਪਈ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਲ ਗਿਆ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਪਈ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੰਦੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਢੂਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਯਕੀਨ ਜੰਨੋ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵਕਤ ਆਉਣ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਖੰਦੀਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਖੰਦੀਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ अच्छा चल ठीक है वो हो गया तो फिर की करेंगा ना हो नहीं गया पहले कुरान दे रख अच्छा रख लिया तो फिर की होएगा तू जिदा कहेगा मैं करांगा तू आप कुरान दे हाथ रख के हर गल कर मैं जिदा कवांगा हां ए जिन्ने मौलवी बैठे ने ना ढूई देंगा जेरागा जे तू मेनू कुड़ी दा दे देगा, रिश्ता मान देना गया अपनी दा ते मैं तू भी दे दांगा ओए ओए कादियानियों वेख लो ओए
ਟੂਈ ਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਟੂਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਲੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਮੁੰਡ ਮਰੋਂਦੇ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢੂਈ ਦੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬੀ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬੀ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾ ਮਰਜ਼ਈਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਮਰਜ਼ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਮਦੀਅਤ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਖੰਦੀਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਢੂਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਲਵ ਫਾਰ ਆਲ ਹੇਟਡ ਫਾਰ ਨਨ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵ ਫਾਰ ਆਲ ਉਹ ਛੱਡਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਲੁੱਟ ਜੁੜੀ। अच्छा तो मिर्जा कादियानी ने जड़ा क्या सी कि मेरे फिरके के जो लोग हैं वो दलाइल और निशानों की रूह से मुखालिफिन का मुंह बंद कर देंगे। तू ये ने दलाइल तोड़े मेरे बारे कोई नहीं है दलाइल तोड़े है इंज दे हुंदे ने दलाइल कुड़ी चोर दिया बच्चा ला नबी बाजी मेरे बारे कोई नबी नहीं दस भैन चो कुत्ते दलाइल ने तोड़े मुंह बंद कर दियो फिर दस ना दलील दे नहीं है मुंह बंद कर दियो फिर मेरे दलील दे ना मतलब गालां कड कड के तुसी मुखालिफिन दा मुंह बंद कर दे हो। और शैतानी खजाएं जिल्द 20 सफ़ा 409 खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिला को तमाम ज़मीन में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरका को गालब करेगा और मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। ए ने तुहाडे दलाइल ते ए ने निशान गाला कड कड के ते जनाब ढूइयां दे दे के तेरे फिरके दे लोग किन्ने गाल पाए ने ए दस मैं लगाऊं अगले महीने घुमाने गया। अच्छा ते हुण मिर्जा कादियानी सच्चा साबित हो गया है काम करके गालां गूलां कड के तुसी मिर्जे नूं सच्चा साबित कर लिया जिंदे के पक्की गल है मान गया मतलब गालां गूलां कड के तुसी मिर्जे नूं सच्चा साबित कर लिया है फिर अपनी मां दा जे तू अपनी मां जमे तू ए मां भैन कुड़ी इंज दे काम करके तुसी मिर्जे नूं सच्चा साबित करदे हो। ये मोती मशहूर अपनी मां दा हेलो कैसेट फस दी है भी तुहाडी मुरब्बी जी। हेलो मुरब्बी जी लगता है रजूलीयत की ताकत का इजहार करवा रहे हो जिवें मिर्जा करवांदा हुंदा सी इस्लामी कुर्बानी ते सफ़ा 12 के उत्ते जिहड़ा लिखिया है कि जैसा कि हज़रत मसीह मऊद ने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं और ये लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। हेलो टुर गए मुरब्बी सही हो गया। ये देख लिया जनाब अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमारे किसी मुसलमान ने कोई गाली नहीं निकाली,
कादियानी मुरब्बी के सामने हमने मिर्ज़े कादियानी की इबारतें रखी, वो उसके नतीजे के अंदर जनाब गालियाँ देनी शुरू कर दी, और जनाब यहाँ तक आ गया कि तुम अगर मुसलमान मुझे अपनी लड़की का रिश्ता दे दो तो मैं मिर्ज़े को खंजीर भी मान लूँगा और उसके ऊपर लानत भी डाल दूँगा। ये है कादियानियत, ये है मरज़इयत। और ये जो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन के नारे लगाते हैं ना, वो सारी दुनिया ने देख लिया कि ये इनके नारे होते हैं। जी दोस्त, आप गुफ्तगू करें जी जनाब। शाह जी ये बस वालेकुम सलाम अभी भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शाह जी जी अल्हम्दुलिल्लाह गलीज़ ज़बान है और अपनी ही किताबों से मुंह फेरते हैं, और वक़्त पड़ने पे जो है वो मिर्ज़ा साहब के ऊपर ये लानत भी भेज देते हैं। ये जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है ना तो ये मिर्ज़ा साहब पे अलानिया लानत भी भेज देते हैं। अभी तो मैं शाह जी कहने लगा था कि कैमरा भी ऑन करवाएं, कैमरा ऑन करके कैमरे के ऊपर इस चीज़ का इतराफ़ करके भी मैं लानत भेजूंगा। अभी ये दोबारा अगर आता है ना शाह जी, तो उसको इनवाइट करके ना इसे कहना है कि भी कैमरा ऑन करके जो है ना ये कहे, ये बात का इतराफ़ करे कि मैं मिर्ज़े को लानत भेजूंगा, उसे खंजीर मानूंगा मैं, तो इसने मान भी लेना है, इसने इतराफ़ कर भी लेना है इसने। ऐसे ये गलीज़ लोग हैं ये। जी हबीब भाई अपना आइए तुसी ते जरा थोड़ी गुफ्तगू करो तुसी हबीब भाई। हबीब भाई यू आर वेरी लेट। एक भाई आए ने, कौन आए ने? अच्छा ये दोबारा आए जी शाह जी। अच्छा जी हुण है ना कैमरा ऑन करनगे ते कैमरा ऑन करके ते फिर सानू जेड़ा ना दसणगे। अस्सलाम वालेकुम। जेड़ा ना जी जी राजपूत साहब की हाल है तुहाडा? ठीक हो? हाँ जी हाँ जी, जरा लाइट इधर ऑन करो, लाइट इधर दा चेहरा सामने करो ना। जे तू अपने प्यो दा तू भी चेहरा सामने कर, जे तू अपने प्यो दा तू भी चेहरा सामने कर। वेख ते सी तो जे अपने प्यो दे मुफ्ती मुबशर साहब नु कुत्ते नु वेखन दे तू अपने प्यो दे माइक म्यूट करो, मरबी ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ अपना ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ चेहरा ਮਾਈਕ सामने ਮਿਊट ਕਰੋ। करो, अपना चेहरा सारे सामने करो। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਲੀਜ਼ ਗੰਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਹਿਦ ਹੈਗਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ 100% ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਖਾਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਲਾਂਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀਓ ਕੁੱਤੇ ਦਿਓ ਖਸਮੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ। ਰਾਜਪੂਤ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੈਮਰਾ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ। ਐਡੇ 7 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ।
ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇ ਜਮੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਸਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਹਿਨੂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੋਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਅਬੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੈ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਰਾਜਪੂਤਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਹੈ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ